ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಪಾದಾವೃಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 7 ದಿನಗಳ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request all the delegates for better audio experience. Please use headphone and mute yourself on your entry. Queries can be put through chat box with participant's name and affiliation. All the questions will be answered at the end of the workshop. If in case the delegates get disconnected due to any reason, he or she can rejoin with the help of the same link provided by our team. All the participants are requested to fill the feedback form, which will be shared on the 7th day of session. Only receive a certificate. At the end of today's workshop, we have planned for photo session. We request all the participants to switch on their video at the end of the session. A very good evening, namaste, and cordial welcome to one and all present here. I'm Dr. Pratibha KS, Head, Department of Biotechnology, NSS Program Officer, Yoga Practitioner, and your host for 7 days program. It's my great privilege to host today's IQAC initiated state level 7 days virtual workshop on yoga for better living on account of International Yoga Day in association with Sri Patanjali Yoga Shikshana Samiti, organized by Department of Sanskrit, NSS Unit, NCC, YRC, Scouts and Guides, under the guidance of our respected Principal Dr. Arun Kumar B. Sonapanavar sir. We have organized this 7 days virtual workshop on yoga for better living as a part of institutional social responsibility. Today, in this virtual workshop, we have with us Sri B.V. Tyagaraj as inaugural speaker, Srimati Pankaja, yoga practitioner from SPYSS, and Srimati R. Pushpalata, yoga instructor from SPYSS. Distinguished guests, principal, IQAC coordinator, heads of various departments, NSS officer, NCC officer, YRC officer, Scouts and Guide officer, esteemed colleagues, delegates, and energetic students. Before proceeding towards today's 7 days virtual workshop on yoga for better living, it is my privilege and honor to introduce briefly about our institution, KLE Society and S. Nijalingappa College. KLE Society is one of the prestigious and largest educational society, not only in India, but also at global level under the dynamic leadership of our Honorable Chairman, Dr. Prabhakar Koreji sir. The society proudly manages with elevated number of institutions up to 270 in various fields of education, including research in India and abroad with quality concept. Ladies and gentlemen, our KLE Society's S. Nijalingappa College is affiliated to Bengaluru City University and re-accredited by NAC at A+ grade college with UGC style component 1. Yes, Nijalingappa College is offering science, arts, commerce, and various management courses for the benefit of students. Community. Yes, Nijalingappa College has been forefront in organizing many virtual programs for the welfare of the students' community. KLE Society's S. Nijalingappa College, Board of Management, Principal, and various heads of department wholeheartedly welcome all the delegates to this IQAC initiated 7 days virtual workshop on yoga for better living on account of International Yoga Day 2021. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಎನ್ನುವ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲಧಾತುವಾದ ಯುಜ್ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಯುಜ್ ಎಂದರೆ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ ಟು ಯುನೈಟ್ ಅಥವಾ ಕೂಡಿಸು ಅಥವಾ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು, ಉಪಯೋಗಿಸು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವಾಗಿರುವ ಯೋಗವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. In this context, our KLE Society's S. Nijalingappa College organized IQAC initiated state level 7 days virtual workshop on yoga for better living. Let us start with the prayer. It creates a conducive environment to relax the mind. Let us seek the divine grace of Lord Almighty by Miss Subhadra. Over to Miss Subhadra. Thank you, ma'am. जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों
प्रणमामः। जय जय हे भगवति सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवति सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मितरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवति सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। ललितकलामयी ज्ञानविभामयी, वीणा पुस्तकधारिणी, मतिरास्तां नो तव पदकमले, मतिरास्तां नो तव पदकमले, ऐकुण्ठाविषहारिणी। जय जय हे भगवति सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। प्रणमामः प्रणमामः। Thank you, ma'am. Thank you, Mrs. Subhadra, for a beautiful rendition. Thank you so much. Now, I would like to request Professor S.S. Joshi, Head Department of Sanskrit, to welcome and introduce today's guest to this August gathering. Over to Professor Joshi, sir. ಹರಿ ಓಂ. ಕೇಳಿಸ್ತದಲ್ಲ? ಹರಿ ಓಂ. Yes, sir, it's audible. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಯೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಬಹಳ ಜನ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ 7 ದಿನದ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ, NSS, NCC, YRC, ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ತುಮಕೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವು. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ SPYSS ಪ್ರಾಂತ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ PV ತ್ಯಾಗರಾಜರವರಿಗೆ KLE ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ
ಎಸ್ ನಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ NCC NSS ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಹಾಗೂ ಪಂಕಜ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಬಿ ಸೋನಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ NSS NCC YRC ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. IQAC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, NSS ಆಫೀಸರ್, NCC ಆಫೀಸರ್, ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಆಲ್ HOD ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಅದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ದಂ ಸ್ವಾಗತಂ ವ್ಯಾರಾಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹಾರ್ದ ಸ್ವಾಗತಂ ವ್ಯಾರಾಮಿ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಪುನಃ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಸರ್ವೇಶಾಂ ಹಾರ್ದಂ ಸ್ವಾಗತಂ ವ್ಯಾರಾಮಿ. ಪರಿಚಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ತುಮಕೂರು ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ BV ತ್ಯಾಗರಾಜರವರು BE.M.Tech ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ HMS ಕಾಲೇಜ್ ತುಮಕೂರು HOD ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂಥ ತಪಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ಹೊಂದಿದವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿರುವಂತ ಈ BV ತ್ಯಾಗರಾಜರವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಸಾಧಾರಣ 16ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ SPYSS ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಮೋಘವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರ ಸೇವೆ ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮತ್ತು ಈ ಪಂಕಜ ಇವರು ಸಹಿತ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾಗಿ SPYSS ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಕಾರವನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹಿತ ಪಡೆದಿರುವಂಥವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತಹ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಬಂದು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಕಜರವರು ಅವರು SPYSS ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಇವರು ಸಹಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು. ಬಹಳ ಕಡೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಪುನಃ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for the welcome and introduction of today's inaugural speaker and the yoga practitioner. Respected principal, luminaries, delegates, cherished faculty and students, we have with us today's inaugural chief guest, Shri B.V. Tyagaraju, Sanchalakaru, Pratna Sanchalakaru, Head Department. Head Department of Electronics, HMS College, Tumkuru. Now, I would like to request Sri Tyagaraju sir to address this gathering. Over to Tyagaraju sir. Yes. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ, NSS, NCC, YRC, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ IQAC initiated state level 7 days virtual workshop on yoga for better living. ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾನ್ಯ ಜೋಶಿ ಅವರೇ. NSS ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರೇ. NCC ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಂದಿ ಅವರೇ, YRC ಮತ್ತು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲೋಚನಾ ಅವರೇ, ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸವಿನಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕುವಂತಹ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂತ ವರದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕರೋನಾಮಯವಾಗಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದಾ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹದಿಹರೆಯದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಲಕನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ, ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಂತ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ
ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಇದರ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಒಪ್ಪುಗೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ 21 ಜೂನ್ 21 ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ, ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಬೇಕಿತ್ತೋ, ಯಾವ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನಗಳು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಆಗದೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದಿನಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 2014 ಹಿಂದೆನೆ, ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೆನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ 100 ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44 ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಪತಂಜಲಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 2,500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ 196 ಸೂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ರೋ, ಆ ಜ್ಞಾನ ತಾಳೆಗರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹರಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳ ಮುಂದೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನ ನಮ್ಮದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಒಂದು ದೀಪ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಲೋಪತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಮಿಸರಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿಲ್ಲದೆ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನುಕುಲದ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ಉಜ್ವಲವಾದಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಉತ್ತರ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೇ ಸಿಗುವಂತ ಉತ್ತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹೌದು, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋಗ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಹೌದು, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೀನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀಯಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಉಂಟು. ನಾನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಯೋಧನಾಗಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ
ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಯೋಗವನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಮಹನೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಇಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲಿ. It lifts its practitioners from the clutches of pain and sorrow, enables them to live fully, taking a delight in life. ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು, ಬಹುಶಃ ತಾವು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿ. ಕೋಲಾರದ ಕುಗ್ರಾಮ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿಯವರು. 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಸ್ತಮಾದಿಂದ ತಾನು ಹೊರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸೋದರ ಮಾವ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿಯವರನ್ನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. 12-13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 96 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 90 years old ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿ's heart parameters are on par with the 16-year-old boy. 16 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಗೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ 90 ವರ್ಷದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿಯವರ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಸ್ತಮಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯೋಗವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿಯವರಿಗೆ. ತುಮಕೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ನಂಟಿದ್ದಂತ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿಯವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. 90 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶಿರಸಾಸನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ಸೇರಿ ಈ 6ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿಯವರು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಒಂದು ಶತಕದಷ್ಟು ಜೀವನವನ್ನ ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ರು. ಹೌದು, ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಜೀವನ, ನಮಗೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವ್ಲಿಹುಡ್, ನಮ್ಗೊಂದು ಸಂಬಳ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜೀವನದ ಆನಂದವನ್ನ, ಬದುಕನ್ನ, ಜೀವನದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅದು ನನಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿಯವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದವನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಗಾಂಧಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಯೋಗ ಗೊತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಟ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಜಿ ಬಾರ್ನ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಸುಧನಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 16-17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ
ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗವನ್ನ ನಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಂತ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಶ್ರೀಯುತ R ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ SPYSS ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಯೋ ಮಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತಹ ತಮ್ಮನ್ನ ಯೋಗದ ರುಚಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸನ್ಮಿತ್ರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ 1 ಗಂಟೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಸುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದೇಹಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಸಂಕಲ್ಪ ತೋರೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಭದ್ರಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಒಂದು ಓತನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತಾವು ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ ತಮ್ಮ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನ ತಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ತಮ್ಮ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೃದುವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದೀರ್ಘವಾದಂತ ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲ್. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕಮಿಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. I commit myself to do duties to myself, to my family, to the society and the nation to maintain peace and harmony. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಡೆಯುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾನು ಪಡೆಯುವಂತ ಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ 6ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜಿ ಅಂತವರು ಈ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಂದಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ
ತಾವು ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ಈ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. Thank you, sir. Thank you for Thank you, your madam. inspirational words and insights on celebration of International Yoga. Thank you again, sir. And once again, we express our sincere thanks and gratitude for accepting our invitation. Thank you, sir. Now, I would like to request respected Principal Dr. Arun Kumar P. Sonapanavar, sir, to present presidential remarks. Over to you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಂತಹ NSS, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ, YRC ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೌಟ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಯೋಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ 1 ವಾರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಲಾಭಗಳು ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು NSS ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಜುವಾಲಜಿ ಮತ್ತು YRC ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತ ನಂದಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಸುಲೋಚನಾ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗದಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಾಯಕರಾಗುವಂತ ಗುಣಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಬೆಳಿಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿ, ಆ ಯುವಕರು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 7 ದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ 1 ವಾರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೋಗವನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲೇ ರಕ್ತಗುಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದ್ದೂರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir. Thank you for your unconditional support and guidance in organizing this 7 days virtual workshop. Sir, Assistant Professor, Department of Sanskrit, to present vote of thanks. ಸದಾಧ್ಯಕ್ಷಭ್ಯಶ್ಚ ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸದಾವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯನಂತಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ವಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಘನವೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 6 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ Sir, bit louder, sir. ಈ 6 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ತರಬೇತಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಕಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ತಮಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SS ಜೋಶಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಜೈರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪಿ ನಂದಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲೋಚನಾ HI ರವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಿಕೆಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜು ಕೋತದರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಈ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. We welcome you all for the second session now for the day 1 virtual workshop on yoga for better living. Yoga practitioners should follow the guiding principles while performing yogic practices. Yogic practices should be performed in calm and quiet atmosphere with a relaxed body and mind. It should be done on empty stomach or light stomach or consume a small cotton clothes are preferred to facilitate easy movement of the body. In case of chronic diseases or pain or cardiac problems, a physician or yoga therapist should be consulted prior performing yoga practices. Yogic practices shall be performed slowly in a relaxed manner with the awareness of the body and breath. Do not hold the breath unless it is specially mentioned to do so by capacities. We will end the session with deep silence or Shanti mantra. Food and bath may be taken only 20 to 30 minutes after practice. Welcome. We welcome you all to the world of yoga. Welcome to the world of wisdom. Now, I request Srimati Pankaja, yoga practitioner, and Srimati R. Pushpalata, yoga practitioner at SPYSS, to start today's Day 1 virtual workshop on yoga for better living. Over to Srimati Pankaja Akka and Pushpalata Akka. ಈ ವೇದಿಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು. ನೀವು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದು ಫೋಟೋ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಸಹ ಇದನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್.
ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್. ಪರಮೇಶ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಸರ್. ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸರ್, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. Dear delegates, you can, if you are performing, you can switch on your video. Okay, if you could, you can switch on your video. Otherwise, you can just follow the instruction, whatever will be given by Pankaja Akka and Pushpalata Akka. Over to Pankaja Akka and Pushpalata Akka. ಪರಮೇಶ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. When they start, it will display on the screen, sir. No issues. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿನದ ಒಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಅಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತು ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ. ಮಾತನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಗುಳು ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊದಿಕೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇರುವಂತದನ್ನ ಮಡ್ಚಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಡ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ಲಿ. ಇನ್ನ ನಮಗ್ ಜಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಏಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದಲ್ಲ? ದೀಪಾ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಸರಿ ಇದೆ, ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಅಂಶವನ್ನ ಎಲ್ರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೋಗ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೆನಪಾಗುವಂತದ್ದು ವಜ್ರಾಸನ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ವಜ್ರಾಸನ? ಈಗ ಪಂಕಜಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅಕ್ಕ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 10-15 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ವಜ್ರಾಸನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಸನ. ಮೊದಲನೇ ಯೋಗ ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಗದೆ ನಮಗೆ ವಜ್ರಾಸನ, ಇನ್ನೊಂದು ಶವಾಸನ. ಫಸ್ಟ್ ವಜ್ರಾಸನ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶವಾಸನ. ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.
ಪಂಕಜಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಸಿ. ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಣೋಂಗೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಮಡಿಗಳ ಏನಿದೆ ಆ ಇಮ್ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೃಷ್ಠ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊತೀವಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಮಡಿ ಒಂಚೂರು ಅಗಲ ಆದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೂಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೂಡ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ವಜ್ರಾಸನ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುಲಭೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಂಕಜಕ್ಕ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ. ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ತರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ, ಆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಣಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗ್ ಕೂತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ತುಂಬಾ ಒತ್ತದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋವಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಇಂದಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿವಾನ್ ಕಾಟು ಅಥವಾ ನಾವು ಮಲಗುವಂತ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಫೋಮ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒತ್ತದಂಗ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ವಜ್ರಾಸನನೇ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ವಜ್ರಾಸನ ಅಂದ್ರೇನೆ ಆ ವಜ್ರದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಜಠರಾಗ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನೇರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಮ್ಮಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪಾದಗಳು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾದದ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೀನಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆಳೆತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೀನಖಂಡ ಒಂಥರ ಸೆಳೆತ ಬರುತ್ತೆ, ನೋವಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಸೆಳೆತ ಬರ್ತಿದೆ, ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಔಷಧಿ ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಯೋಗಾಸನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸುಖಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಂಕಜಕ್ಕ ಸುಖಾಸನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸುಖಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ, ಸೂಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರು ಮಗಳು ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅವರು ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖಾಸನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕತ್ತನ್ನ ಸೊಟ್ಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೊದಿಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಯೋಗ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾದೆಗಳು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ, ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಹಾದೇವ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬಿಡಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ?
ಇವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಗಾದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ. ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಆಸನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಸದೃಢಗೊಳ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಂತಾನೆ ವೃದ್ಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು 100 ತರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದು ಬರೀಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚುತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಂಥದ್ದು. ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಜ್ರಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಖಾಸನನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಖಾಸನದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ದ್ರೋಣ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ, ಆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ದ್ರೋಣ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡೋಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟ ಆಡೋಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಷ್ಟು ಕದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೀನಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದ್ರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ, ನಾಡಿಯ ಮಿಡಿತ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಎರಡೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರೋ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಲಕರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತಿದೀವ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ, ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ, ನನ್ನಿಂದನೂ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನ್ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಹಂ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಇನ್ನು ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನನ್ನಿಂದಲೇ, ನಾನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ, ಈ ತರದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಹಂ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋಣ. 3 ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾನ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ಕ್ಷಮೆ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ. ಪತಂಜಲಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಿಡ್ಸೋಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಉದರ ಶ್ವಾಸ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉದರ ಶ್ವಾಸ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉದರ ಶ್ವಾಸ. ಎಲ್ರು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಸುಖಾಸನ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿಲ್ಲ, ಚಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೀವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮುಂದೆ ಊರ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಯ ಮುಂದೆ ಊರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಂಡಿಯ ಮುಂದೆ ಊರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕತ್ತತ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಉದರ ಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು. ಉದರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ. ನಮ್ಮ ನಾಭಿಯ ಭಾಗವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಉರಶ್ವಾಸ. ಉರ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಯ ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎರಡೂ ಹಸ್ತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮುಂದೆ ಊರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸುಖಾಸನ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವಜ್ರಾಸನ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲೇ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೀಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸೋದ್ ಬೇಡ. ಶರೀರವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಭಾಗವನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಡ್ಸೋಣ. ಈಗ ನಾಭಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ವಾ, LKG UKG ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೂರನೇದು ಗ್ರೀವ ಶ್ವಾಸ. ಗ್ರೀವ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠದ ಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕಂಠದ ಭಾಗವನ್ನ ಗ್ರೀವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಕ್ಕನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎರಡು ಕೈನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀವ ಶ್ವಾಸ. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ತೋರಿಸಿ ಪಂಕಜಕ್ಕ. ಹಸ್ತವನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದಿನೇ ದಿನ. ಹಸ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗ್ಬಿಡಿ ಪಂಕಜಕ್ಕ. ಮುಂದೆ ತಿರುಗ್ಬಿಡಿ, ಸಾಕು. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಂಠದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹಸ್ತ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೋಣ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕೈನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಲೆ ಚಾವಣಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಠದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರ್ಬೇಕು. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸನಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತರೋಣ. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಚಾಚ್ಬಿಡೋಣ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚೋಣ. ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಚಾಚ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋವಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸದೃಢತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸುಖಾಸನ, ಯಾವ್ದು ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆರಾಮ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಾಚುತ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 2 ಕೈಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಂಕಜಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರೋಣ. ಹಸ್ತ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. 2 ಕೈಗಳು ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳೆತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಸೆಳೆತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನರಸಮೂಹ ಎಲ್ಲವೂ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರೋದು. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ತ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗೇನೆ ಇದೆ. ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಜ್ರಾಸನ ಇರೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾನ 2 ಕೈಗಳು ಕೆಳಗೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸುಖಾಸನ ಅಥವಾ ವಜ್ರಾಸನ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಚೆಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಖಾಸನ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ರಾಸನ. 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರೋಣ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಾಚೋಣ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಹಸ್ತಗಳು ಮೇಲೆ ಮುಖವಾಗಿರ್ಲಿ. ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಮೇಲೆ ಚಾವಣಿ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸೆಳೆತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರೋಣ. ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ 2 ಕೈಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಕೈಗಳ ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಪಕ್ಕ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಸೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಶ್ವಾಸಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಪೂರ್ಣ ಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಅಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಪಂಕಜಕ್ಕ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ ಪಂಕಜಕ್ಕ. ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚಾಚಿ, ಎರಡು ಕೈಗಳು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ, ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ. ಪ್ರಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ, ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಕೈಗಳು, ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುಂದೆ. ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರು ಈಗ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ಸುಖಾಸನ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬಾ ಒಂದೇ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಹಸ್ತ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರ್ಲಿ, ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಮೇಲೆ, ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಸ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೋಣ. ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲೆ, ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ತರೋಣ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನ ಒತ್ತೋಣ. ಮೊಣಕೈಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತರೋಣ. ಹಾಗೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ, ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುಂದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಕಾಲ್ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಚಾಚೋಣ. ಒಂದ್ಸಲ ಆರಾಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಂಕಜಕ್ಕ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಪಂಕಜಕ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಕಜಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾಲನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕಾಲ್ ಚಾಚಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ನಮ್ ಬೆನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಊರ್ತೀವಿ. ಕತ್ತನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೂಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕುಳಿತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಏನು ಶವಾಸನ ನಾಳೆ ತೋರ್ಸೋಣ. ಶವಾಸನವನ್ನ ಇವತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪದ್ಮಾಸನ ಕೂಡ. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದು ಓಂಕಾರವನ್ನ ಅಂದಿದ್ದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಓಂಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಹೋಮ ಹವನ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಆ ಓಂಕಾರದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಓಂಕಾರ, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳ ಆ ಉ ಮ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಓಂಕಾರ. ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಮರವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಒಂದು ವರ ಅಥವಾ ಶಾಪನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರವು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಮರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವರ ಶಾಪ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ನೆನಪು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮರವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಓಂಕಾರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಚಿನ್ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಪಂಕಜಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದು ಚಿನ್ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋರು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಪಂಕಜಕ್ಕ, ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಗುರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಉಗುರಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ತುದಿಯ ಭಾಗ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ತೋರು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕೈಯಿನಿಂದ ಈ ಚಿನ್ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಚಿನ್ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮರುವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಚಿನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ. ಅದನ್ನ ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಎಡಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಲಹಸ್ತವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಭಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೀಗೆ ಹಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಇದೆ. ಬಲಹಸ್ತ ನಾಭಿ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಕತ್ತು ನೇರವಾಗಿರ್ಲಿ, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನೇರವಾಗಿರ್ಲಿ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಅಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ನೇಹ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ? ಕೊಡು ಬೇಗ. ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಹರಿ ಓಂ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಅಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ನೀವು. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರಿ ಓಂ. ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀವು. ಪಂಕಜಕ್ಕ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕೋ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಡಗೈ ಚಿನ್ಮುದ್ರೆ ಇತ್ತು, ಬಲಹಸ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಭಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಅಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಪನಗಳು ಏರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಚಿನ್ಮುದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ಈಗ ಏನು ಚಿನ್ಮುದ್ರೆನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಮುದ್ರೆನ ಚಾಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ, 3 ಬೆರಳು, ನಮ್ಮ ತೋರು ಬೆರಳು, ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು, ಕಿರು ಬೆರಳು. ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ತೋರು ಬೆರಳು, ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು, ಕಿರು ಬೆರಳು, 3 ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರು ಬೆರಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಚಿನ್ಮಯಿ ಮುದ್ರೆ, ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ. ಇದು ಚಿನ್ಮಯಿ ಮುದ್ರೆ. ಚಿನ್ಮಯಿ ಮುದ್ರೆ. ಪಂಕಜಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಂಪನಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಉಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಎಲ್ರು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಲಹಸ್ತ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಉಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡನೆಯದು ಚಿನ್ಮಯಿ ಮುದ್ರೆ, ಮೂರನೆಯದು ಆದಿ ಮುದ್ರೆ. ಆದಿ ಮುದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಮೊದಲು ಎಡಗೈನ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಪಂಕಜಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಡ್ಚಿಕ್ತೀವಿ. ಕಿರುಬೆರಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿರೋಣ. ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಚಾಚಿರುವಂತಹ 4 ಬೆರಳನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಆದಿ ಮುದ್ರೆ. ಎಲ್ರು ಈಗ ಎಡಗೈನ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಕೂಡ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕಿರುಬೆರಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಚಾಚಿರುವಂತಹ 4 ಬೆರಳನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆದಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಡಿದು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಮುದ್ರೆಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಠದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಠದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಡಗೈ ಮಾತ್ರ ಆದಿಮುದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಲಹಸ್ತದಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೇಳೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಲಹಸ್ತ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಮಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಮಕಾರವನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಸ್ತ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೀವಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಮಕಾರ. ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳು ಏರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಬಾರ್ದು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ. ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಷ್ಪಲತ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಯಾವ ಒಂದೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ವೇದಿಕೆ 4 ರಿಂದ 5 ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 1 ಅವರ್ ಕೂಡ ನೀವು ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು.
ಇವತ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು madam. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಳೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ